is low. Please recharge in card. Hare Krishna. Live vanducha? Okay, start pannalama. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Om Ajnanatimrandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shapanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachakine Nirvishesha Sunyavadi Panchatartha Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Hello. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Okay, Krishna. இன்னைக்கு 101 பண்ணோம் இல்லையா? 107 Mataji. 107. Okay, no problem. So நம்ம 107 பண்றதுக்கு முன்னாடி குவிக் ரிவிஷன். ராதாராணி பத்தி எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னவங்க இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லக்கூடாது. சோ நம்ம இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க, எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றத சொல்லணும். ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஒருத்தர தான் சொல்லணும், ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட். மாதாஜி துவாரகையில வந்து இந்த சிங்கார பரிமாற்றங்கள்லாம் வந்து உன்னத நிலைன்னு சொல்றாங்க. அந்த கோலோகத்துல வந்து அது வந்து அதி உன்னத நிலை, அந்த லீலைகள் வந்து அதி உன்னத நிலை அப்படின்னு அந்த பாவம் வந்து அதான். ஓகே, வெரி நைஸ். थैंक यू. ஹரே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படினாக்கா ராதா இல்லாம கிருஷ்ணர் இல்ல, கிருஷ்ணர் இல்லாம ராதா இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். யா, ஜாயிண்ட் அண்ட் செப்பரேட். வெரி நைஸ். நல்லா கேக்குறீங்க. கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி ராதாராணி. வெரி நைஸ். கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி ராதாராணி. மாதாஜி கிருஷ்ணமயின்னா என்ன அர்த்தம்? ராதாராணி ஒரு இதுவா வந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட், புஷ்ப மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, சொல்லுங்க. கிருஷ்ணமய்யனா என்ன கேக்குறீங்களா, சொல்றீங்களா? கிருஷ்ணமயினா பகவான் கிருஷ்ணரை உள்ளும் புறமும் வைத்திருப்பவள். கரெக்ட். அதாவது கிருஷ்ணமயி அப்படின்னா பார்வை எங்கெல்லாம் செலுத்துறாளோ அங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறாள். எக்ஸாக்ட்லி. கிருஷ்ணமய்யனா எங்கெல்லாம் பாக்குறாங்களோ, அந்த பாட்டு கூட இருக்கு கிருஷ்ணமயி அப்படின்னு, ரைட்? சோ அவங்க வந்து எங்கெல்லாம் வந்து பாக்குறாங்களோ அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவங்க ஐடென்டிக்கல் வித் அவரோட சேர்ந்தவர் அப்படின்றதும் கிருஷ்ணமயோட அர்த்தம். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
Yes, Lakshmi Mataji. Hare Krishna Mataji, from Radha, thousands of Lakshmis is one division, and then Rajagopis are another one, and one more Mataji, and the queens of Dwaraka. Very nice, beautiful. So three like types Radha of Rani expansion, which I understood. Is it Very correct nice. or wrong, Mataji? Perfect. So all three Krishna are and Radha are identical. Very nice. Krishna and Mataji? Radha are identical. Yes. ராதாராணியோட பாவம் தான் வந்து பிரேமா மாதாஜி ஒரு தடவை தான் சொல்லணும் எல்லாரும் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ரிப்பீட். So Krishna and Radha are identical na Radha Krishna ekatma duide idari anyuna vilasarata ashwada kari. So Radha Rani and Krishna வந்து ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதா அப்படின்னு. ரைட். எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் முடிங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்கலாம். எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா பாருங்க, அப்புறம் வந்து நாங்களே பேசணும் கூடாது, நீங்களும் பேசணும். எல்லாரும் என்ன தெரியுமோ ஒரு விதவிதமா சமைப்பாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? டெய்லி விதவிதமா சமைப்பாங்க மாதாஜி. ஒரு நாள் சமைக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். That's a nice point. பட் நம்ம படிச்சதுல இருந்து அண்ட் லட்சுமி மாதாஜி சொன்ன பாயிண்ட் வந்து வெரி கிளியர். ஷீஸ் a source. அதாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சோர்ஸ், அவதாரா ஒண்டி இல்லாம அவதாரி, ரைட்? அவர்ல இருந்து வர எக்ஸ்பான்ஷன் மாதிரி ராதாராணி கிட்ட இருந்து வர்றதா லக்ஷ்மி. அதுதான் சர்வ லட்சுமின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லக்ஷ்மி. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் காட்ன்ற மாதிரி லக்ஷ்மி அம்மா. ராதாராணி எப்படி வந்தாங்க மாதாஜி? ஆமா, சைத்தன்யாவும் கரெக்ட். ராதாராணியோட உருவம். சைத்தன்யா எக்ஸாக்டா யாரு? Krishna. Mataji, combination of Radha and Krishna, Mataji. Combination of both Radha and Krishna. Yeah, so basically Chaitanya is a combination of both. More accurately, she is Chaitanya is Krishna in the bhava of Radharani. Form of devotee form. Devotee. In the devotee form, mood of devotee. Devotee வந்து highest. Very nicely observed. She is the embodiment of Mahabhava. Very nice. Embodiment of Mahabhava. வேற ஏதாவது? Right, so just நீங்க சொன்னது I think almost எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டீங்க. ராதா ராணி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மதன மோகனானா, ராதா ராணி வந்து மதன மோகினினா மோகனருக்கே அட்ராக்ட் ஆகிற லெவலுக்கு அவங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து தேவி அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப அழகு அப்படின்னு. ரொம்ப அழகானது கிருஷ்ணமயி. இது வந்து 83 ஸ்லோகால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ராதிகானா என்ன அர்த்தம்? அதை ஒண்டி விட்டுட்டீங்களே. ராதிகானா அவங்க அட்ராக்டிவ் தான் மாதாஜி. நாட் ஓன்லி அட்ராக்டிவ், கிருஷ்ணானா தான் ஆல் அட்ராக்டிவ். ராதிகா அப்படின்னா சர்விங் கிருஷ்ணா ஆல் டிசைர். மாதாஜி கிருஷ்ணனுடைய விருப்பங்கள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்ய மிகச்சிறந்த சேவகி மாதாஜி, மிகச்சிறந்த சேவகி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. மிகச்சிறந்த சேவகை. மிகச்சிறந்த சேவகினா என்ன அர்த்தம்? சேவகியா சாரி சேவகினா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலா பகவானுக்கு பணிவிடை பணிவிடை செய்யறதுல மிக பெரியவங்க அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் எக்ஸாக்டா என்ன? அதாவது பணிவிடை செய்யறாங்கன்னா என்ன பணிவிடை செய்யறாங்க? எதுல ரொம்ப கிரேட்? கிருஷ்ணர் என்ன விரும்புறாரோ அதை அப்படியே செய்யறவங்க. பகவானை திருப்திப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. பகவானை திருப்திப்படுத்துதல். நம்மளுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்துதல் அப்படின்னாலோ இல்ல சேவையனாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மைண்ட் செட் என்னன்னா, கோயில்ல வந்து நேரா போய் டேட்டி கிச்சன்ல ஒர்க் பண்ணா ஹை கிளாஸ் சேவை. ஆனா நம்ம சாமான் வந்து என்ன சொல்லுங்க பாத்திரம் தேய்ச்சோம்னா அது லோ கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கோம். பூஜாரி வந்து சாமி கழுத்துல மாலை போடுறாரு, ஆனா அந்த மாலைக்கு நம்ம நூல் கோத்தோம்னா அது ரொம்ப ஆர்டினரி. இதெல்லாம் உண்மை இல்ல. கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஹைதான். சோ அதனால ராதாராணி வந்து எல்லா சேவையும் செய்வாங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் வந்து கோபிகளுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும். லக்ஷ்மி அம்மாவும் செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க, பாத சேவனையிலயும் டாப்பா இருக்காங்க. ஆனா அந்த இறங்கி வந்து பண்றது அவங்க வந்து அந்த நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது. கார்ஜியஸ். ஆனா அவங்க வந்து ஆவன் ரெஃபரன்ஸ் அந்த பாவத்துல இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து அதனாலதான் பரதேவதா அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேவதான்னா நம்மளுக்கு தெரியும், தேவியனா பிளஷர், ரொம்ப அழகானவங்க. பரதேவதானா எல்லாரும் கும்பிட அந்த பொசிஷன், வழிபாடு செய்யக்கூடியவங்க. சர்வ காந்தா அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே எல்லா அழகும் அறிவும் இருந்தவங்க, நிறைஞ்சவங்கன்னு சொல்லுவோம்.
சமோகினி பரா அப்படின்ற வார்த்தையும் வரும். என்னன்னா யாரோ ரோட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மியூட் போட்டுக்கோங்க. லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து உலகத்தையே ஆள்றவர், ரைட்? எல்லாரும் ஆள்றவர்ன்றதை விட உலகத்தையே அட்ராக்ட் பண்றவர். அதனாலதான் நான் டிபில கிருஷ்ணா போட்டேன். யாராவது வந்து எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் இந்த போட்டோ எனக்கு பிடிக்கலன்னு ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ஏத்திஸ்டே கொண்டு வந்து வச்சா கூட, எனக்கு இந்த போட்டோ பிடிக்கல மாதாஜி, உங்க டிபி பின்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் என்னமோ எனக்கு பிடிக்கல, இது ஒண்டி பிடிக்கும். நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட 10 குவாலிட்டி பார்ப்போம், ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி நம்மளுக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருந்தாலும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு புரியாம இருக்கலாம், பட் பிடிக்காம ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி, மாதாஜி எனக்கு இந்த குவாலிட்டி ஒண்டி புரியலன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து புரியலன்றது அர்த்தம், பிடிக்கலன்றது இல்லை, ரைட்? இப்போ இவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து பின்னாடி டிபில, மாதாஜி எனக்கு என்னமோ பிடிக்கல மாதாஜி, அந்த ஐப்ரோ நல்லா இல்ல, கண்ணுல ஏதோ பிரச்சனை, மூக்கு கொஞ்சம் கோணம், லிப்பு கொஞ்சம் அழகா இல்ல, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு கண்டுபிடிங்க. நம்ம 6 தப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியுதா யாராவது? மாதாஜி கிளாரிட்டியா இல்ல மாதாஜி. தட்ஸ் ஓகே, அது வந்து பிக்சர் குவாலிட்டி, அத நான் சொல்லல. நான் வந்து கிருஷ்ணரோட அழகை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். No Mataji, we can't tell Mataji. We can't. No Mataji. It is beyond description. பியாண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், ரைட்? அழகே எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு வார்த்தை இல்லாதப்போ இதை வந்து பண்ண முடியாது. நான் மியூட் போடுறேன், எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா ஐ திங்க் ரோட் சிக்னல் ப்ராப்ளம் வருது. சரியா? சோ இதுதான் நம்ம படிச்சோம். இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லட்டா மாதாஜி? சொல்லுங்க. பகவானுக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குல்ல மாதாஜி? பூரண அழகு, அறிவு, பலம், தியாகம் எல்லாம் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்ற சர்வலட்சுமின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். சோ எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் பெற்றது சர்வலட்சுமின்னா எல்லா லட்சுமியோட சோர்ஸும் அவர்தான் அப்படின்ற சோர்ஸ் ஆஃப் இவங்க கிட்ட இருந்துதா எல்லா லட்சுமியும். நான் ஒண்ணு சொல்றேன், சொல்லுங்க. எல்லா ரசங்கள் 5 ரசங்கள்லயும் சிருங்கார ரசம் தான் மிக உயர்ந்தது. அதுலயும் மிக உயர்ந்த அது வந்து ராதா, அந்த சிருங்கார ரசம் வந்து ராதா ராணியோட பாவம். அந்த சிருங்காரத்துல அதுவே வந்து அதுதான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையினோட பக்குவ நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். சரியா? சோ அதுதான் ஹையஸ்ட். அதுல ராதா ராணி. இப்போ பிரேமா மாதாஜி லிங்க் கொடுத்துட்டாங்க, அங்க இருந்து கண்டினியூ பண்றோம். சோ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் அவர் நாம் சங்கீர்த்தன், இன்டர்னல் ரீசன் என்னன்றதெல்லாம் தான் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேஷ லீலையா பிரபுர கிருஷ்ணா வீரஹ உன்மாதா பிரம்மமயே சேட்டா ஆரா பிரலாபமய பாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். In the final portions of his pastimes, Lord Chaitanya was obsessed with the madness. மறைஞ்சிருக்குது மாதாஜி அந்த இடத்துல. ஓ சாரி மாதாஜி, என்னோட பிக்சர். நல்ல மாதாஜி தெரியுதா? அத தெரியல மாதாஜி அந்த இடத்துல. Okay, in the final portion of his pastimes, Lord Chaitanya was obsessed with the madness of separation from Lord Krishna. He acted in erroneous ways. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பர்ஃபெக்ட்ல இருந்து படிங்க. Stage of the feelings of a devotee in separation from the Lord. This exhibition was sublime because he was completely perfect in the feelings of separation. Materialists, however, cannot understand this. Sometimes materialistic scholars think he was decided or crazy. Their problem is that they always engage in material scenes, gratification, and can never understand the feelings of the devotees and the Lord. Materialists are
abominable in their ideas. They think that they can enjoy directly perceivable cross objects by this sense, and that they can similarly deal with the transcendental futures of Lord Chaitanya. But the Lord is understood only in persons of the principles laid down by the Goswamis, headed by Swarupa Damodara doctrines like those of the Nagaris, a class of so-called devotees, are never presented by authorist persons like Swarupa Damodara or the 6 Goswamis. The ideas of the Gauranga Nagaris are simply a mental conception, and they are completely conceptions, and they are completely on the mental platform. Hare Krishna. இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. சோ இத வந்து நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பாயிண்டா நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, டிவோட்டி இன் செப்பரேஷன் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்? தனித்தனியா ஒரு டிவோட்டிஸும் இல்ல, அந்த மீனிங் இல்ல, அதான் சொல்றேன். டிவோட்டி இன் செப்பரேஷன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. விப்ரலம்ப பாவனா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ நான் 2 நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்லாதப்போ நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? மாதாஜி இல்லைன்னு சிலர் நினைச்சிருக்கலாம், ஐயோ மாதாஜி இல்லையேன்னு நினைச்சிருக்கலாம் சிலர். கரெக்டா? சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்ப வந்து நான் இருந்து அந்த 1 hour கவர் பண்ற ஒரு கான்செப்டை விட இல்லாதப்பவும் திங்கிங் வரும். மாதாஜி 2 நாள் நீங்க இல்ல, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன்னா அது வெரி எக்ஸ்ட்ரீம். பட் நார்மலா நம்ம விருப்பப்படுறவங்களை வந்து நம்ம வந்து we will prefer அவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ். நம்ம குழந்தைய கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், எல்கேஜி போனாங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி ஐயோ இல்லையே அப்படின்னு தோணும். எனக்கு இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி, நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் வேணுமா வேணாமா? எஸ் நோ? கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வேணுமா வேண்டாமா? எஸ் நோ? நம்ம செய்யறத பொறுத்து இருக்கு மாதாஜி. நம்ம எப்படி பகவானை திருப்திப்படுத்த பண்றோம், நம்ம திருப்திப்படுத்தினா அவருக்கு வேண்டும், நம்ம நல்லபடியா நடந்துக்கலாம் எப்படியா இருந்தாலும் அவருக்கு வேணும். அவர் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரிதான் பாப்பாரு. மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட். நம்ம திருப்தி படுத்தினாலும் படாத்தாலும் அவருக்கு வேணும்ன்றதாலதான் அவரு இப்படி பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க, நம்ம கூட யாராவது ஒருத்தங்க சண்டை போட்டாங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு குயிக்கா சமாதானம் ஆகும்ன்றது திங்க் பண்ணுங்க. வீட்டுல போய் திங்க் பண்ணுங்க. அவங்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ, எவ்வளவு நம்மளுக்கு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கோ அவ்வளவு குயிக்கா ஆகும். எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்தீங்க குழந்தைங்க வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு சமாதானம் ஆயிடுவோம். பாத்திருக்கீங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சமாதானம் ஆகும். இதுவே வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனா ஒருத்தங்க பிடிக்கவே இல்லம்மா நம்மளுக்கு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க சண்டை போட்டு போனா என்ன, இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன தோணுதா இல்லையா? தோணுதா இல்லையா? நிறைய தடவை வச்சு அவங்களே ஒழிஞ்சாங்கப்பா, நம்மளுக்கு தேவையே இல்லப்பா, நம்மளுக்கு சரி, ரொம்ப டெய்லி சண்டை போட்டு இருக்காங்க, ஐயோ பாஸ் சரியான வேஸ்ட், ஊரை விட்டு போயிட்டாங்கன்னாப்பா, டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சுப்பா. நம்ம எல்லாமே இது வந்து இயல்பா நினைக்கிறது. அதேனால எதுக்கு சொன்னா, பிரேமாமத்தை நீங்க சொன்னீங்கல்ல, நம்ம நல்லா இல்லைன்னா, நம்ம நல்லா இல்லாததால தான் இங்க வந்திருப்போம். நம்ம அங்க வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா, நம்ம எப்படி விரும்பப்படுறோமோ அவர் எல்லாமே பல மடங்கு நம்ம வரணும்னு விரும்பப்படுறதாலதான், அதனாலதான் அவர் வர்றாரு. ரைட்? சோ அதனால கிருஷ்ணர் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வரணும்னு ஆசைப்படுவாரு. பட் அவங்க சொன்ன கான்செப்ட் என்னன்னா, அவர் வந்து எவ்வளோ நம்ம பண்றோமோ அதுக்கு ஈக்குவலா அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. இது ஒண்ணு. 2வது வந்து நம்ம சொல்ற கௌரங்கா நாகரீஸ், நாடியா நாகரீஸ்ன்றவங்க எல்லாம் என்னன்னா, கௌரங்கா நாகரி என்ற சைத்தன்யா மகாபிரபு குடிக்குது, நாடியான்றது நவதீப்போட பேரு. சோ இப்ப வந்து நம்ம 5 ரசான்னு சொன்னாங்க. ரைட்? இந்த 5 ரசன்றதுல ஹையஸ்ட் வந்து நம்ம மாதுரிய ரசம். இது கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டிதான் அப்ளிகபிள். நம்ம தான் நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்யாவுக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல. சைத்தன்யாவை மாதுரிய ரசல அப்ரோச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் அந்த பாவத்துல இல்லவே இல்லை, அவர் சன்னியாசி பாவத்துல இருந்திருக்காரு. அதனால வந்து கான்செப்ட் வந்து கிளியரா வச்சுக்கணும்.
ஃபர்ஸ்ட் சகஜியான்றது வேற, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கான்செப்டே இல்லாம போறது. அதனாலதான் இந்த 6 கோஸ்வாமி வந்து ஸ்வரூப தாமோதர்ன்றவரும் இந்த மாதிரி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணல. இவங்க யாருன்னா இவங்க தாமும் அந்த ரசால இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறவங்க. இது வந்து உண்மை இல்லை, இது வந்து டோட்டலி கன்காக்டட். நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா, வேதவாத ரதா. இது உண்மை இல்லாம அவங்களே ஒரு பிலாசபி திங்க் பண்ணி பண்றது, அது தப்பு. ரெண்டாவது வந்து மெட்டீரியலிஸ்ட் அன்றவங்க யாரு நீங்க சொல்லுங்க. மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்படின்றவங்க யாரு? பௌதீகத்துல ரொம்ப நிறைய இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அது பண்ணணும். கரெக்ட். சோ சன்னியாசி இல்ல, கிரகஸ்தாவும் இல்ல, கிரகமேதி அப்படின்றவங்க இந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. கரெக்டா சொல்லணும்னா கர்ம காண்டா அப்படின்னு. பைசாதான் குறியன்றவங்க. இப்ப நம்மளுக்கெல்லாம் பைசா ஏர்ன் பண்றது இல்லையா, அப்ப நம்மளுக்கும் நம்ம கூட தான் ஆபீஸ் போறோம், பைசா பாக்குறோம், பசங்களை பாக்குறோம். என்ன வித்தியாசம்? ஜனக மகாராஜ் யுதிஷ்டர் எல்லாம் நிறைய வார் போட்டு சம்பாதிச்சாங்களே. நம்ம வந்து பிரேயர் பண்ணிடுறோம், பிரேயர் கடவுளை நினைச்சிடுறோம், கடவுள் தான் எல்லாம் கொடுக்குறாருன்னு நினைக்கிறோம். அவங்க அப்படி நினைக்கிறது இல்லை. கரெக்ட், வெரி நைஸ். இதுல வந்து இவ்வளவு சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ரொம்ப டாப் இல்லையா, லண்டன் சிங்கர். அவ்வளவு இருக்கிறச்சு அவர் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து கடவுளை சென்டரா வச்சு பாடியிருக்காரு, ரைட்? அந்த மாதிரி. சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இது எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றோம்ன்றது முக்கியம் இல்லை, எவ்வளவு சேவை பண்றோம், எந்த மனப்பான்மையில ஏர்ன் பண்றோம்ன்றதுதான் முக்கியம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகாரி பாவயேச்சே உத்தவ தர்ஷனாய் சேயி பாவ மத்த பிரபு ரஹே ராத்திரி தினே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। तव दर्शिने सेयि भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने. உத்தவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் ராதிகா எவ்வாறு பித்து பிடித்தவளை போல மாறினாளோ அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விரகத்தின் பித்தத்தினால் இரவு பகலாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை விரகபாவத்துடன் வழிபடும் முறையே அவரை வழிபடுவதற்கான உண்மையான முறை என்பதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளின் கீழ் தஞ்சமடைந்தவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பிரிவுணர்ச்சிகள் மிகவும் தீவிரமடையும் போது ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சந்திக்கும் தளத்தினை அடைகிறான். சகஜியாக்களை போன்ற பெயரளவு பக்தர்கள் தாங்கள் கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்தில் சந்திப்பதாக மலிவாக கற்பனை செய்கின்றனர். அத்தகைய எண்ணங்கள் உபயோகமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை உண்மையாக சந்திப்பது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட விரக பாவத்தினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். மாதாஜி, விரக பாவம்னா ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் மேல ஆசையோட இருக்கிற பாவம். இது எப்படி மாதாஜி? விரகனா இது வந்து நம்ம லவ் இன் செப்பரேஷன் சொல்லுவோம். அது வந்து ஆண் பெண்ணுன்ற கான்செப்டே இல்லை, விப்ரலம்ப பாவம் தான். இது வந்து கோபாக்களும் விப்ரலம்ப பாவா, யசோதாமாவும் விப்ரலம்ப பாவா. நம்ம ஆட்டிடியூட் ஆஃப் செப்பரேஷன்னா இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ணரை நேர்ல வாப்புதா சேவை செய்யணும். குரு எடுத்துக்கோங்க, வாப்புதா பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை, வாணி கூட பண்ணலாம், ரைட்? இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம சேவை செய்வோம்? பாகவதம் படிக்கிறோம், சைத்தன்யா படிக்கிறோம், இப்படிதான் நம்ம சேவை செய்யறோம். கூட இருக்கிறது அப்படின்றது பிசிக்கலா கூட இருந்து சேவை பண்றதை விட அதை விட பல மடங்கு வந்து அவங்க நினைப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தங்க இருக்கச்சே நம்ம வந்து சேவை செய்யறது க்ளோஸா இருப்போம். ஆனா அவங்க இல்லாதப்போ நீங்க நினைச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் போய் திங்க் பண்ணுங்க. யாராவது ரொம்ப பிடிச்சவங்க உங்க லைஃப்ல எடுத்து பாருங்க, அவங்க இல்லாதப்போ நம்ம அவங்கள பத்தி நிறைய நினைச்சிருக்கோம். அது அம்மாவா கூட இருக்கலாம், இல்ல அப்பாவா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம பாட்டியா இருக்கலாம், ரைட்? அவங்க இல்லாதப்போ வந்து நம்ம திங்கிங் என்னன்னா இன்னும் டீப்பா இருக்கும். அவங்களோட லிட்டரலி நம்ம வந்து இருக்கிறச்சே நம்ம வந்து 1/2 hour வாழறோம்னா, அவங்க இல்லாத அப்புறம் அந்த 1/2 மணி நேரத்திலேயே 2 மணி நேரம் வாழ்வோம். ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுல்லா அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன்ல அவங்கள நினைப்போம், அவங்களுக்கு ஊட்டி முடுற மாதிரி நினைப்போம், அவங்களுக்கு இது பண்ற மாதிரி நினைப்போம், டீப்பா நம்ம மைண்ட்ல. ஆனா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சிருக்கணும், மெட்டீரியலி நம்ம மைண்ட்ல நினைச்சோம்னா வெறும் மைண்ட் தான். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி மைண்ட்ல நினைச்சோம்னா இட் பிகம்ஸ் ஆக்சுவல் சேவை. சோ நம்ம மென்டலி கிருஷ்ணரை நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணர் வந்து இங்க உட்காருவாரு அப்படின்னு. இப்போ வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணருக்கு வெண்ணெய் ஊட்டுற மாதிரி நினைச்சாங்கன்னா நிஜமாவே வெண்ணெய் ஊட்டுறாங்க, ரைட்? இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வெண்ணெய் ஊட்டுற மாதிரி நினைச்சோம்னா குழந்தை மனசு நிறையலாம், ஆனா வயிறு நிறையாது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு மனசும் வயிறும் நிறையறதால இது நிஜமாவே தெரியுது. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் புரியும், ரைட்? இது எவ்வளவு சொன்னாலும் வந்து தெரியாது, இது பண்ணாலும்.
இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, நீங்க நம்ம க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சொல்லலாம் இது சரியில்லை, நீங்க பண்றது ஓவரா பண்றீங்கன்னு. பட் நீங்க வந்து யாராவது கொஞ்சம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல இருக்கிறவங்க நம்மள பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ரொம்ப காமா இருக்கீங்க, நீங்க ரொம்ப எலிவேட் ஆயிருக்கீங்க. நம்ம எலிவேட் ஆறமோ இல்லையோ, பட் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா தேஜஸ் தெரியுது, இப்போ நல்லா இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியுது, உங்க மனசுல ஹாப்பினஸ் தெரியுது. நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி தான் டாக் வரும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு 6 months அப்புறம் என்னையே பாத்தீங்கன்னாலோ நான் உங்களையே பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணும். இது எக்ஸாஜரேஷன் இல்லை, பட் இது ஒரு ஃபீலிங். சோ பிரேமா மாதாஜி, பேக் டு யுவர் क्वेश्चन, ஆட்டிடியூட் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து விப்ரலம்ப பாவா. இட் இஸ் நாட் நெசசரிலி கான்ஜினியர் லவ், இட் இஸ் எனி செப்பரேஷன். ஏன்னா யசோதாமாவும் ஃபீல் பண்ணாங்க அது. புரியுது. சோ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தவர் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் சொன்னாரு இங்க ரொம்ப நாளா காணாம என்னை பத்தி வருத்தப்படுவாங்க, நீ போ அப்படின்னு. சோ உத்தவரை தூரத்துல இருந்து பார்த்த உடனே அவ்வளவு தெரியும். ஏன்னா உத்தவர் கிருஷ்ணரோட பிரதர், ரைட், அவரோட சகோதரர், கசின். அதனால அதே மாதிரி இருப்பாரு, அதே மாதிரி அலங்காரம் பண்ணுவாரு. அதே மாதிரி ஏன் அலங்காரம் பண்றாருன்னா கிருஷ்ணரோட ட்ரெஸ் தான் எடுத்து போட்டுப்பாரு. சோ அதனால வந்து அவரோட ஓல்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் அது கூட போடுறதால அவர் பார்த்த உடனே அவ்வளவு சந்தோஷம். அப்போ உத்தவர் பாக்குறாரு ராதாராணிக்கு எவ்வளவு ஒரு பிரியம்ன்றது அப்பதான் அவர் நோட்டீஸ் பண்றாரு. அங்க இருக்கிற எல்லா கோபிகளுமே அவங்க வந்து அந்த மூட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு கோபி வந்து இந்த மாதிரி என்னது நம்மளோட எல்லா டிராமாவும் போடுறாங்க. டிராமானா அவங்க வந்து பூத்தனா மாதிரி ஒருத்தங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க அதுலயே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு வருஷம்? 1 இல்ல 2 வருஷம் இல்ல. இவங்க அவருக்கு வந்து கிளம்பி போனாச்சே அவர் கிட்டத்தட்ட 11 வயசு, 10 years 7 months. இவங்க வந்து அதுல இருந்து 125th year குருக்ஷேத்ரால தான் மீட் ஆனாங்க. அப்படின்னா 110 வருடங்கள் இல்லாம இருந்தா அவர் எப்படி அவங்க நான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஃபீல் பண்ண அவங்க அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் விஷயம்னு. அந்த பாவத் எவ்வளவு இன்டென்ஸா இருந்துச்சோ சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு நாள் ஆக இது சேஷன்னா டுவர்ட்ஸ் மத்திய அண்ட் எண்ட்ல அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட பாவம் ஏறிட்டே போச்சு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இது வந்து சகஜியாவோட ஒப்பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா சகஜியாஸ் வந்து ஹாஃப் சாரி எல்லாம் போட்டுட்டு ராதாராணி மாதிரி, நான் சொல்றது பெண்கள் இல்ல ஆண்கள் கூட ரெடி ஆயிட்டு தான் தான் ராதாராணி என்ற பாவத்துல அங்க இருப்பாங்க. அது உண்மை இல்ல அப்படின்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலி ஒரு மாதாஜி படிக்கிறச்சே பிரேம மாதாஜி பாட ஆரம்பிச்சாங்க, நீங்க படிக்கலாமா அந்த மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ராத்திரி பிரலாபகாரே ஸ்வரூபேர காந்தா தாரி ஆவேஷ ஆபானே பாவே காயே உகாரதி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. At night he talked coherently in grief with his arms around Swarupa Damodara's neck. He spoke on his heart in ecstatic inspiration. Hare Krishna Mataji. எக்ஸ்டட்டிக் இன்ஸ்பிரேஷன்னா அவர் வந்து ஸ்வரூப தாமோதர் மேல அவர் தான் செக்ரட்டரி மாதிரி, ரொம்ப க்ளோஸ் அசோசியேட். அவரு கைய போட்டுட்டு அவர் அவ்வளோ வருத்தத்தோட, நம்ம கூட வருத்தமா இருக்கச்சு யாராவது குடிச்சிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்டசியோட அவரோட மனசுக்குள்ள இருக்கிறத அவர் ராத்திரி எல்லாம் சொல்லுவாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏபே பாவ உத்தே பிரபுர அந்தரா சேயி கீத ஸ்லோகே சுகே தேனே தாமோதரா. हरे कृष्ण माताजी. या देही भावे प्रभुरा अंधरा सेई गीति श्लोके सुख तेने दामोदरा. whatever a particular entitlement across in this heart, Swarupa Damodara sacrificed him by singing songs or reading reciting verses in the of the same nature. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா மல்லிகா மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சென்டிமெண்ட் அவருக்கு தோணும், ரைட்? நீங்க இப்போ பிரேமா மாதாஜி கேட்டாங்களே என்ன சென்டிமெண்ட், திடீர்னு அவருக்கு வந்து கோபிகள் சென்டிமெண்ட் தோணும். திடீர்னு அது எந்த தோன்றதோ, அதாவது கோபிகள்லயே வந்து நிறைய டிவிஷன் இருக்கு, ரைட்? நிறைய லீலைகள் இருக்கு. அஷ்டசகி லீலை நம்ம படிச்சிருப்போம். அதாவது 8 சகி ஒன்று இல்லை, நிறைய டைம்ல நடக்கிற லீலையும் இருக்கு.
சோ அது வந்து என்ன, அதனால வந்து அவர் எந்த மூட்ல இருக்காரோ, சில தடவை விப்ரலம்பல இருப்பாரு, சில தடவை மீட் பண்ணி பேசுறதுல இருப்பாரு, சில தடவை ராதாராணி வந்து மண் லீலான்வாங்க, கோபமான லீலையில இருப்பாங்க. எந்த மூட் அவருக்கு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டுகளும் வர்சஸ்னா நம்ம ஸ்லோகங்கள் போட்டோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம வந்து இது வரைச்சே நம்ம அந்த கான்டெக்ட், இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ராதா கிருஷ்ணா ஏகாத்மா துயிதே தாரி அந்யூன விலசரதா ஆஸ்வாதானி தாரி அப்படின்னா அவங்க 2 பேருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கான்டெக்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி அவர் ஸ்லோகங்கள் கடகடன் டிசைட் பண்ணாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ பேகாரிய நாஹி கிச்சு ஏ சபா விசாரே ஆகே கரியா விஸ்தாரே. பாடுங்க யாராவது, இல்ல படிங்க. To analyze these pastimes is not necessary now. Later, I shall describe them in detail. Hare Krishna. Thank you, Shanta Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Purve vraje krishnera trivida vayo dharma kaumara pauganta ara ki aishora ati marima. Hare Krishna. Purve vraje krishnere trivida vayo dharma kaumara pauganta ara ki aishora ati marima. Formally in Vraja, Lord Krishna displayed 3 ages, namely childhood, boyhood, and adolescence. His adolescence is especially significant. Hare Krishna Mataji. நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக்ல நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, 90 ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அதுல வந்து என்ன, சைல்ட்ஹுட் நிறைய இருக்கு, பாய்ஹுட் நிறைய இருக்கு. சைல்ட்ஹுட் எங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கு கிருஷ்ணருக்கு? குழந்தை பருவத்தில் சொல்லுங்க. அது நெக்ஸ்ட் தாமோதர், பிரம்ம விமோகன் லூலா இஸ் நாட் சைல்ட்ஹுட் மாதாஜி, இட் கோ டு பாய்ஹுட். அந்த பாம்பு வாய்க்குள்ள போயிட்டு வருவாரு மாதாஜி, அது பாய்ஹுட், அதுவும் பாய்ஹுட் தான். காளிங்கன் அர்த்தம் பாய்ஹுட், காளிங்கன் மலை, அதுதான் பௌகண்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. பாய்ஹுட்ன்றது பௌகண்டா, 6 வயசு இல்ல, காளியாது வந்து ரஃப்லி 6.5 வயசு அப்படி. அது வந்து பௌகண்டா. குட்டியில வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி சகடாசுரா, இன்னொன்னு தாமோதர். சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லையா, அவ்வளவு ரிலீஸ் பண்ற ஒரு மோட்டிவ், அதுவும் அவர் ஃபுல்லா பண்ணாரு. இப்போ பாய்வுட் பாஸ்ட் டைம் சொல்லுங்க, அதாவது பௌகண்டா, இது சைல்ட்ஹுட் பௌமாரா. அந்த மாடுகள் எல்லாம் மேய்க்கிறப்ப பிரம்மா வந்து அதான் சொன்னாங்க லட்சுமி மாதாஜி, அது சொல்லிட்டாங்க பிரம்ம விமோச்சன லீலா. நெக்ஸ்ட் ராசலீலா அதுல வராது மாதாஜி. ராசலீலா கைஷோரா, கொஞ்சம் வளர்ந்த மலையை தூக்குறாரு இல்லைங்க மாதாஜி. அது பௌகண்டா. கரெக்ட். அகாசுரனை கொள்றது, பகாசுரனை கொள்றதெல்லாம் அகாசுரா, எஸ், அகாசுரா பகாசுரா எல்லாம் வந்து நம்ம பௌகண்டா, ரைட். சோ இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நடக்குது? ரைட். சோ எல்லாமே பிருந்தாவன்ல நடக்குது. அதுல வந்து இப்ப வந்து அடோலசன்ஸ், இது சொல்லுங்க, அவர் வந்து அடோலசன்ஸ் ஏஜ்ல நடக்கிற கலாட்டா எல்லாம். அடோலசன்ஸ் கம்சரு, பட் இது வந்து ஓகே, இது வந்து குருஷேத்ரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடோலசன்ஸ் இல்ல, அவர் ஃபுல்லி க்ரோன். துவாரகா வார், கம்சவதம் வந்து கைஷோரா ஏஜ்ல லீலைகள், அதுவும் லீலைகள் தான். பட் கைஷோரா வயசுல தான் நீங்க சொன்ன ராசலீலை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் கம்ப்ளீட்டா பண்ற ராசா டான்ஸ், அப்புறம் அவங்க அந்த கோபிகளோட துணி வஸ்திரம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அவர் உடுப்பேத்துறது, அதெல்லாம் வந்து கைஷோரா வயசுல நடக்கிறதுதான். அது வந்து கௌமாரா வயசுல நடந்தா அவங்க ஏன் வரி பண்ணிக்க போறாங்க? கைஷோரா வயசுனாலதான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாத்சல்ய ஆவேஷா கைலா கௌமார ஷாப்பலா பௌகண்டா ஷாப்பலா கைலா லான்யா சாக்க பாலா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Parental affection made his childhood fruitful.
his boyhood was successful with his friends. Hare Krishna Mataji. Thank you so much, Revati Mataji. Hare Krishna. So, நம்மளுக்கே தெரியும் childhood ஆனா யாரோட நிறைய லீலைகள் இருக்கு. நீங்களே சொன்னீங்க தாமோதர் முன்னாடி நீங்க சொன்ன பூத்தனாவும் சரி, யசோதா நந்த பாபா அந்த மாதிரி இருக்கிற வயதான கோபிகள் அவங்க கிட்டதான் பாஸ்ட் டைம். சின்னப்ப நீங்க சொன்ன அந்த பிரம்ம விமோச்ச லீலா எல்லாம் யாரோட இருந்தார் அவர் நிறைய டைம்? கோபா கோபியஸோட. எஸ், மோஸ்ட்லி கோபா கோபியரோட, நிறைய கோபாவோட. அப்போ கௌமாரா வந்து பேரண்ட்ஸோட, பௌகண்டா வந்து கோபாவோட. அப்போ கைஷோரா யாரோட இருந்தாரு? கைஷோரான்றது வந்து கோபிகளோட நிறைய இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ராதிகா டிலான்யா கைலா ராசாதி விலாசா வாஞ்சாபாரி அஸ்வாதிலா ராசேர நிர்யாசா. In youth, he tasted the essence of rasa, fulfilling his desires in pastime like the rasa dance with Srimati Radhika and the other gopis. Hare Krishna. Right? So Srimati ராதிகாவோடையும் கோபிகளோடும் அவர் வந்து கைஷோராவை இதை பண்ணாரு. கைஷோராபாயசே காமா ஜெகத் சகலா ராசாதி லீலயா தீனா கரீல சபலா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Lord Krishna made all three of his ages. யாரோ ஒருத்தர் எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, அடுத்தது லட்சுமி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. In his youth, Lord Krishna made all three of his ages and the entire universe successful by his pastimes of amorous love like the rasa dance. Hare Krishna. கரெக்ட். அவர் வந்து எல்லா ஏஜ்லயுமே என்ஜாய் பண்ணாங்க. இங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா, இல்ல மாதாஜி எனக்கு தாமோதர் லீலா போர் அடிச்சிச்சு, எனக்கு வந்து கோவர்தன் லீலா தான் பிடிச்சிச்சு, இல்ல எனக்கு கோவர்தன் லீலா பிடிக்கல ராசா டான்ஸா பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாமே பிடிக்கிறது. ஒண்ணு ஜாஸ்தியா பிடிக்கலாம், ஜானகிராமன் ஒண்ணு ஜாஸ்தியா பிடிக்கலாம், ஆனா வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே சொல்ல முடியாது மாதாஜி. சிலது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பிடிக்கலாம், ஆனா எனக்கு இது போரு, இது பிடிக்கல. நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன், டிவி சீரியல் பாப்பேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா தூங்கிடுவாங்க. ஆமா, நிறைய பேர் அப்படியே சுக்கிவாங்க. கரெக்டா? அது பார்க்க முடியாது, கண்டினியூஸா பார்க்க முடியாது. ரைட். ரொம்ப ஃபேவரட், நான் பாதாம் அல்வா எனக்கு ஃபேவரட்னு சொல்றேன். நான் கூட என்னால முடியாது தம் பிடிக்க. ரைட். சோ ஏன்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல வந்து முடியாது. சீரியல் பார்த்தா தூங்குறது இல்ல மாதாஜி. தூங்குறது இல்லையா பிரபு? அப்போ உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி. ஏன்னா எனக்கு ஓகே 3 ஐஸ்கிரீம் 5 ஐஸ்கிரீம் நேத்து வச்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட் கிளம்புறச்சே. ஏன்னா சாப்பிடல 2 நாள் அப்படின்னு என்னால. சோ கடைசியில கிளம்புறச்சே வந்து 5 ஐஸ்கிரீம் வச்சு நீங்க சாப்பிடணும், உங்களுக்கு தான் வாங்கணும், எல்லாம் வேற வேற பிளேவர் சரி பண்ணி வச்சு அவ்வளவு நல்லா குட்டி குட்டி கப்ஸ், குட்டி ஏன்னா இவ்வளவு குட்டியில எல்லாம் ரீசனபிளி பெரிய கப் வச்சுக்கோங்க. 1 சாப்பிட்டேன், 2வது சாப்பிட்டேன், 3வது கப்பும் காலி பண்ணேன். 4வது கப் வந்து ஆசை இருந்தாலும் இடமோ இல்ல டைமோ இல்ல, அப்படியே நான் சாப்பிட்டு இருந்தாலும் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆயிடும். ரைட்டு, கரெக்ட். 5வது அடிச்சிருந்தேன்னா அவ்வளவுதான், எனக்கு ஐஸ்கிரீம் காலத்துக்கு தொடவே முடியாது. அதனால ஐயோ ஐஸ்கிரீம் கண்டாலே வெறுப்பு வந்துடும். அதனால ஏன் சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது இல்லையா? இப்ப நான் ஃபாஸ்ட் டைம் நான் டியூஸ்டே கிளாஸ் தான் சொல்றேன், 1 மணி நேரம் எடுக்கறச்சையும் சந்தோஷம், அதுக்கப்புறம் நான் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் ஈஷோ எது எடுத்தாலும் சந்தோஷம். ஏன்னா அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற நிலை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? என்டையர் சக்சஸ்ஃபுல்லி பை ஹிஸ் பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் amorous love like rasa dance. இந்த யூத் வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து இந்த 3 ஸ்டேஜஸ முடிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் எல்லாமே. அடுத்தது லட்சுமி மாதாஜி அண்ட் ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபு படிக்கல, இன்னொரு மாதாஜி கூட யாரோ படிக்கணும்னாங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அது யாருன்னு டிசைட் பண்ணுங்க, நான் இதை படிச்சு இது நிறைய டைம் இருக்காது ஒரு செகண்ட். இது வரைக்கும் யாருமே படிக்கலன்னா படிச்சிருங்க. இந்த 3 பேர்ல யாருமே படிக்கலன்னா படிங்க. நான் இதோடதான் நான் நிறுத்த போறேன் பஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிச்சிருக்கேன். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு நான் முடிச்சிடுறேன் ஸ்லோகம், அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிகைஷோரா காவாயோ மானயன் மதுசூதனா ராமே ஸ்ரீ ரத்ன கூட்டாஸ்தானா. ஓ இட்ஸ் ராங், சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிகைஷோரா காவாயோ மாயனாயான் மதுசூதனா ரமே ஸ்ரீ ரத்ன கூட்டஸ்தா சாபாஷு ஷாபிதாஹிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லார்ட் மதுசூதனா enjoyed his youth with pastimes on autumn nights in the midst
of the jolly milkmaids. Thus he all the misfortunates of the world. Hare Krishna Mataji. Thank you Prabhu. இது விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஜுவல் லைக் மில்க்மேட்ஸ். நம்ம மில்க்மேட்னா வேலைக்காரங்க, பால் சுரக்கிறவங்க அப்படின்னு கிண்டல் அடிப்போன்றதால பிரஜா கோபிகளை ஜுவல் லைக் மில்க்மேட்ன்றாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ பொக்கிஷமான அவங்க அப்படின்னு, அவ்வளோ கிரேட்டான ஒரு குவாலிட்டி இருக்கிற ஒரு விஷயம்ன்றதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சரிங்களா? சோ ஏதாவது வாஞ்சா கல்பத. சோ இதோட நம்ம ஹோல்ட் பண்றோம். நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ, நாளைக்கு மண்டே பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபியஷ கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சரி, ஏதாவது சந்தேகங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கா? சரி, சந்தேகங்கள் திங்க் பண்ணிட்டு இருங்க. அது வரைக்கும் நம்ம இந்த பாட். எஸ் பிரபு. பகவான் கிட்ட போற ட்ரெயின்ல என்ன ஞாபகம் ஐஷன் போடுங்க மாதாஜி. பகவான் போட்டு போறச்சு யார் ஐஷன் போகணும் பிரபு? என்ன ஐஷன் போங்க மாதாஜி. வெல்பா இருப்பா எல்லாரும். நான் என்ன மாதாஜி பிரபு அழிச்சு எல்லாருமே பேக்கேஜ் ஒன்னா போறோம். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. இது என்னன்னா எல்லாருமே நீங்க தானே கிளீன் பண்ணணும், தொடப்பம் வரும். அவசியம் அவசியம் 100% மாற்று கருத்து. இது இத பத்தி நான் நிறைய நாள் கதை சொல்லணும் மனப்பூர்வமா செய்ய வேண்டிய வேலை. பையன் ரொம்ப பையன் ரொம்ப வாலு, அப்பா அம்மாவை கேக்குறதே இல்லை. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி சொல்லி டெய்லி கோயிலுக்கு போய் சுத்தம் பண்றது, கோலம் போடுறது ஐயருக்கு உதவிகரமா இருக்குது. இவனை ஒண்ணுமே கேட்கல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் ரெகுலரா படிச்சு பிஏ பகவானுடைய அருள் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஈடுபாடு இருந்தா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு அந்த நல்ல புள்ளி ஆயிட்டான். ஆமா பிரபு. ஏன்னா இதுதான் சொல்றது. நான் ஒரு தடவை மியூட் போடுறேன், அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க யாரா இருந்தாலும். என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் நான் சொன்னேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஒருத்தரை கரெக்டான பாதைக்கு எடுத்துன்னு போனோம். இப்ப குடிக்கவே கூடாதுன்னு ஆசைப்படுறவங்க கூட, அடிக்ட் ஆயிட்டு குடிக்க கூடாதுன்னு ஆசைப்படுறவங்க கூட எவ்வளவு கஷ்டப்படணும். டீடாக்ஸ் சென்டர் அதுலயும் ரிலாப்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஆனா நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நம்மளோட கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி, கிருஷ்ண பிரேமையில இருக்கிறவங்க எந்த விதமான ஜஸ்ட் 4 நம்ம ஈஸியா சொல்றோம் இந்தியால, அங்க ஹிப்பிகள் எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க, சாப்பிடுவாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. நான்வெஜ் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ரைஸ்க்கு நம்ம நான்வெஜ் இவ்வளவு சாப்பிடுவாங்க. நான் வெஜிடேரியன் இங்க அவங்க வெறும் சிக்கன் தான் சாப்பிடுவாங்க, ரைஸே சாப்பிட மாட்டாங்க. உல்டாவா அப்படி இருக்கிறவங்க அவங்க ஃபுட்டோட ஸ்டைல் பேசிக் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் குடிக்கிறது தண்ணியே குடிக்க மாட்டாங்க, குடிக்கிறது பீர். இன்ஃபேக்ட் நான் ஜெர்மனி போறச்சே நம்ம யூஸ்வலா தண்ணி இப்படிதானே கேட்போம் மாதிரி, யாரை கேட்டாலும் இப்படி. ஏன்னா பாஷை புரியாது. சோ நான் இது வேணும் அப்படி ஒண்ணு ஷூரா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன்டா இப்படி ஒரு அலறாங்களே, தண்ணி கூட கேட்க கூடாதா அப்படின்னு. அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு, இப்படி சொன்னா அர்த்தம் பீருன்னு. இது நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம் இல்ல, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது நார்மலா இருக்கு. இப்ப நானே உங்க வீட்டுல வாய் தெரியாதவங்க பேச முடியலன்னா மௌன வருது இப்படின்னா தண்ணி தான் கொடுக்கணும், ரைட்? அந்த லெவலுக்கு அவங்க இருக்கிறவங்க தான் அந்த ஊர். நெக்ஸ்ட் இல்லிசிட் செக்ஸ்ன்றது அவங்களுக்கு நார்மல், சர்வ சாதாரணமா அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் 4மே இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தர் பிரபுபாதா கிட்ட கேட்டாரா என்ன பண்ண இந்த நாள், ஐயோ என்னால முடியவே முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த லெவலுக்கு மாறுறாங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் இருக்கும். ஹையர் டேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தித்தே. பரம் திருஷ்டுவானா ஹையர் டேஸ்ட். சொல்றது வேற, ஆனா அனுபவிக்கிறது வேற, ரைட்? அந்த அனுபவம் வந்தாதான் நம்ம பரம் திருஷ்டுவாக்கு போக முடியும். இப்ப 10 வருஷமா நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், ஆனாலும் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா 11வது வருஷம் என்ன பண்ணணும்? டிஸ்டர்ப் இல்லாம பண்ணிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கணும், பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா ஒருத்தங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு இருக்கா, ஃப்ரெண்டு, வெரி நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி நான் ஸ்டார்ட் பண்றச்சு பூஜ்யம், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஒரு வார்த்தையும் நான் கேட்பேன், ஞானா என்ன ஒரு ஸ்டேட்ல அவளுக்கு போரே அடிச்சிச்சு. நீயே படியே, ஏன் இவ்வளோ கேள்வியா கேக்குறியே அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு, பிரசன்டேஷன் ஏதாவது பண்ணு, நீயும் இன்புட் கொடு, நீ ஆனா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதானே, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் 2 months. இப்போ எடுத்து அவ சொல்வா, எவ்வளோ எனக்கு அஜ்ஞானம்னா என்ன, அஜ்ஞான சுக்ருதி அப்படின்னா என்ன, போன தடவை ஜென்மத்துல இருந்து வருதுன்னா என்னன்றது நான் உன்னை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எடுத்தீங்கன்னா
எங்கேயாவது அவர் 20 years அவ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் லெவல்ல பேச முடியுது. ரைட்? கேட்கிற லெவல்ல இருக்கிறது ஈக்குவல் லெவலா பேச முடியுதுன்னா அப்ப வந்து அவர் சொன்னா, நீ வந்து நான் இங்க இருந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன், 20 வருஷம் நீ பாக்குற, ஆனா நீ இங்கதான் டேக் ஆஃப் பண்ண. பட் ஏன்னா இதுதான், இது வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ன்ற கான்செப்ட்ல. பட் இது நிறைய பேருக்கு நீங்க பாப்பீங்க, நேத்து வந்துட்டு நம்மளை விட சர்ன்னு போயிடுவாங்க. எப்படி உங்களால முடியுது? எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃபாரின்ல இருக்கவங்க கிருஷ்ணர்னா என்னன்னே தெரியாது, பல்ராமனா அதை விட தெரியாது. பல்ராம் யாரு அப்படின்னா பிரபுபாதா என்ன சொன்னாரு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? யாரு பல்ராம்? பிரபுபாதா ஆன்சர் பண்ணாரு. அது என்ன ஆன்சர்? ஹரே கிருஷ்ணா. பல்ராம் யாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, இவ்வளவு பேன் பாக்குறீங்க இனியமா? கிருஷ்ணரோட அண்ணா. அதுதான். அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, பிரபுபாதா வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி, பல்ராம் வந்து ஒயிட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியுற லெவலுக்கு, அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க வந்து டோட்டலி பிளாங்க். ரைட்? சோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க லெவல்ல இருக்கிறவங்க அந்த லெவலுக்கு பக்தி போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு லெவலுக்கு அந்த கிருஷ்ண பிரேமை இருந்து இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்ப வந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா நம்ம வந்து வர்ஸ் போலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள்? Mataji, later on I want that Bhakti Vilasha Prakasha. You mean Vaibhava Prakasha Vilasa? Okay, I'll tell you. Later on, no need now. Later on. I can tell now, but வேற என்ன சந்தேகங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே, அப்ப சந்தேகம் இல்லையா? இல்ல மத்தாஜி, சந்தேகம். Very nice. So we have to go back for this. I'm not talking about Lakshmi. I'll overall talk about Krishna. So Krishna பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 expansion in Lakshmi Mataji நீங்க சொல்லுங்க. I think from there I can pick it. What is your understanding of expansions of Lord? Mataji, first Krishna, then Balarama. And then Balarama to 4. Correct. Shankar, Pradyumna, Shankarshana, Aniruddha and Vasudeva. Correct. And from Vasudeva, the 3 Vishnus, is it Garbhodaka, Kshirodaka, is it correct? No, Mataji, no, stop there. Wherever you are, just hold there. So what you told till now, it's correct. So the first Krishna வந்து என்ன? அதுதான், see, Krishna-நாலே பிரகாஷா. ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணா பலராம் ரெண்டுமே பிரகாஷான்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்வயம் பிரகாஷான்றது கிருஷ்ணா, ஏன்னா ஸ்வயம் ஆனாலும் கிருஷ்ணா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து வைபவ பிரகாஷா அப்படின்றது வந்து பலராம் வரும். நாட் ஓன்லி பலராம் வாசுதேவா, அதாவது ஐடென்டிக்கலா கிருஷ்ணா மாதிரி இருக்க மாட்டேன். இட்ஸ் நாட் அ க்ளோன். It's like very similar to Krishna, but the mood is different. Balram color also is different. He's white. His mood is more aggressive, right? He's very sweet, ஆனாலும் aggressive mood. இது வைபவ பிரகாஷா. இந்த பலராம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி 4ஆ வர்றது இல்லையா, அந்த 4 வந்து கொஞ்சம் இந்த ஸ்வயம் பிரகாஷா, அந்த ஒரிஜினல் கிருஷ்ணாவை விட பொட்டன்சியல் பி லிட்டில் லோவர். அதனால ஸ்வயம் பிரகாஷா அந்த லெவல்ல இருக்கேன். ரைட்? அது எப்போ கொஞ்சம் குறையுதோ that is called vilasa. When you tell Vilasa, you are entering into Madura, you are out of Goloka, right? So Vilasa comes at out of Goloka, and 4 expansions is Prabhava Vilasa, that is full potent manifestation. Krishna roda 100% potential irukkiradhu da neenga sonna 4: Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. Meaning they have the same qualities, almost the same qualities like Krishna. These 4. They have the same qualities of Krishna. All of these not four, these the 4. first 4. They are equally, the 4. They have fully potent manifestations. Full means high power manifestations. Okay. There will be some manifestations will be lower powerful, not exactly like Krishna, but they are all fully powerful, right? And that means they have almost all the qualities of Krishna, all of them. Ellam qualities, quantity wise korayala, but ellam qualities they will be there. Ipo vandu next vandu Vilasa and Prabhava Vilasa. This is what I told, right? இப்போ நம்ம பார்த்ததுல பிரபாவா, வாட் ஐ டோல் யூ இந்த 4 வந்து பிரபாவா விலாசா. ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் these all are past time manifestation, right? இப்போ வந்து மூல சங்கர்ஷனா expands into 4 more. Shankarshana expands into 4. Yes, what is that? Okay. The next 4. What are they? Yes, what is that? That is that Shankarshana expands to Kshirodaka Sai Vishnu Garbhodaka Sai? No. Or again into அதே சங்கர்ஷ்ணர், வாசுதேவர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர்.
இந்த சங்கர்ஷன் yes not same it's same 4 similar 4 இந்த சங்கர்ஷனர் பேர் என்ன பிரேமா மாதாஜி? செகண்ட் சங்கர்ஷனர் மகா சங்கர்ஷனர். yes மகா சங்கர்ஷனர். now இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஒரிஜினல் நாளோட அந்த ஒரிஜினல் நாறு நடக்கிறது அங்க நடக்கிறது ரைட். அங்க இருக்கிற அந்த சங்கர்ஷனை விட இங்க இருக்கிற இது வந்து கிருஷ்ணலோகா. கிருஷ்ணலோகான்றது வந்து நம்ம ஓகே ஒன் detour I'm taking மாதாஜி. கிருஷ்ணலோகான்றது என்ன லோகா? கோலோகா தவிர 2 லோகங்கள் இருக்கு. இல்ல 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 no now only I can hear you. கிருஷ்ணலோகான்றது என்ன 2 லோகங்கள்? கோலோகா தவிர 2 லோகங்கள். இது மாதாஜி நம்ம பூர்லோகம் மாதாஜி. பூர்லோகம் இல்ல அங்க கிருஷ்ணலோகம்ன்றது எந்த இத வந்து நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு எனக்கு நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க. இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறது இல்ல. நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணலோகத்துல கோலோகமும் இருக்கு, அதை தவிர 2 லோகங்கள் இருக்கு ரைட். இப்போ பேக் டு லட்சுமி மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து வைபவ விலாசான்றது வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கு மாதாஜி. இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்ல, இங்க இருக்கிறது தான் மகா சங்கர்ஷனா. ஸ்லைட்லி லெஸ் பொட்டன்சி. இந்த மகா ப்ளீஸ் லெஸ் பொட்டன்சியா நம்மளோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நான் வந்து அந்த ஒரிஜினலோட பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ மகா சங்கர்ஷனா 3 எக்ஸ்பேண்ட் 3 வருது ரைட். லட்சுமி மாதாஜி are you there? I can't hear. இருக்காங்களா அவங்க? Now I came back Mataji. In the middle some problem was there. I was not able to. So the next Sankarshana divides into that 3. Exactly. அதுதான் வந்து it's called what avatar is it called? Do you have any idea? யாரும் சொல்லாதீங்க. லட்சுமி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. ஏதாவது அது என்ன அவதாரம்? Correct. சொல்லவா மாதாஜி? புருஷ அவதாரா. கரெக்ட், புருஷ அவதாரம் கரெக்ட். சோ இது புருஷ அவதாரம். இந்த புருஷ அவதாரம்ல அந்த 3 விஷ்ணு பேர் என்ன லட்சுமி மாதாஜி? I don't know the order. Kshirodakasai, Garbhodakasai, Karnodakasai. Karnodakasai is Vishnu who is lying down in Karna ocean. That is the order from down. The order from up will be Karnodakasai, Garbhodakasai and Kshirodakasai. Karnodakasai comes to the causal ocean and so many universes he will do. Brahmanda Brahmite hoi, right? That means Brahmandangal, millions and trillions. Each like mustard. Now the inside each mustard, Garbhodakasai go. Garbhodakasai. Garbo means Garbha, right? From the stomach. Why is he called that? Because from his stomach Brahma comes. Brahma வயிறுல இருந்து பிரம்மா வராரு இல்லையா, அது ஒரு யூனிவர்ஸ். அதுல நிறைய பிரெக்னென்ட் பிரம்மா வந்து நிறைய he will give life to 84 lakh species. நம்மலாம் அதுல ஒண்ணு. We are all a part of the same அண்டம். அப்படி இருக்கச்சே இருக்கிற ஒருத்தர் இன்க்ளூடிங் நாய் பூனை ஆட்டம் போறது ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. That's called Paramatma. Right? Karnodakasai Vishnu lies only in the ocean. Only in the ocean. There will be no Ananta, there will be no Lakshmi. Only the universes. He will create only the universe. And the next is Garbhodakasai Vishnu goes inside everyone, everything, all living entities, all the. No. That is Kshirodakasai Vishnu. That is Kshirodakasai Vishnu who goes inside everybody. But the Garbhodakasai Vishnu goes inside every universe. Karnodakasai Vishnu creates multiple universes, no, like a ball. Inside every ball, he creates multiple universes. Garbhodakasai Vishnu goes inside all the universes. Kshirodakasai Vishnu goes inside each and every living entity, even into an atom. Perfect understanding. Thank you so much. மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா? கேட்டீங்கல்ல கோலகத்துல இன்னும் 2 லோகம் என்னன்னு? விருந்தாவன் மதுரா. சொல்லுங்க. விருந்தாவன் மதுரா. வெரி நைஸ், கரெக்ட். விருந்தாவன் மதுரா இல்ல, விருந்தாவன் தான் கோலோகா விருந்தாவன் மாதாஜி. மதுரா இஸ் கரெக்ட். இன்னொரு ஆன்சர், கோலோகா விருந்தாவன் தான் விருந்தாவன். Mataji, that's why I got disconnected. Mataji, you asked what all is there in Vaikunda. No, I asked what all are there in Krishnaloka. That I don't know, Mataji. That time I went out and I came back. Yes, no, many of us don't know. That is why I'm asking. So நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க எல்லாரும். நாளைக்கு மண்டே ஹாலிடே ஹோம்வொர்க். ஓகே மாதாஜி. சோ சண்டே ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பண்ண போறது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். சோ இன்னைக்கு யாருமே ஆன்சர் கொடுக்காதீங்க. வீக்கெண்ட் கொஞ்சம் கிருஷ்ணரை பத்தி திங்க் பண்றதுக்கு இந்த சான்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரே ஒரு தடவை இது வரைக்கும் படிக்கவே எல்லாருமே சேர்ந்து படிக்கலாம், டைம் இருக்காது. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா.
சத் சங்க கிருஷ்ண சேவா பாகவத நாமா விரஜவாசி ஏயி பஞ்ச சாதனா பிரதானா. என்ன அர்த்தம்னா சாது சங்கா அதுதான் சத் சங்கா, கிருஷ்ண சேவா, பாகவதா பாகவதம் படிக்கிறது, நாமா கிருஷ்ணரோட பேரு, விரஜவாசா விரஜ பூமியில போய் இருக்கிறது, பிருந்தாவனம் மதுரா. ஐ பஞ்சனா இந்த 5 தான் சாதன பிரதானா. ஏன்னா என்ன சாதனை செய்வாங்க இல்லையா, பண்ணணும். சாதனை செய்யறவங்க பிரதானா மீன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, சத் சங்க கிருஷ்ண சேவா பாகவத நாமா பாகவத நாமா கிருஷ்ண பிரேமா பாகவத நாமா கிருஷ்ண சேவா பாகவத நாமா சத் சங்க கிருஷ்ண பிரேமா பாகவத நாமா விரஜவாசே பஞ்சே சாதன பிரதானா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க மாதாஜி. விரஜவாசே பஞ்சா சாதன பிரதானா விரஜவாசே பஞ்சே சாதன பிரதானா கிருஷ்ண சேவா பாகவத நாமா விரஜவாசே பஞ்சே சாதன பிரதானா. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தெரியுதா கோஆர்டினேஷன் எப்படி வருதுன்னு? சோ வெரி நைஸ்லி கோஆர்டினேட்டிங். ஆனா நான் பாடுறச்சே பாடாதீங்க, அதுக்கப்புறம் பாடுங்க. அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நான் சொல்ற வாய்ஸ் கேட்கும், நீங்களும் கேட்பீங்க. ஸ்ரவணம் லாஸ்ட் டைம் படிச்சோம் இல்ல, ஸ்ரவணாலி. சோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம மண்டே மீட் பண்ணலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க. இல்லனா நம்ம காலையில கிளாஸ்லயும் ஈவினிங் கிளாஸ்லயும் பாக்குறப்ப அந்த மாதாஜி சொல்றதும் நீங்க சொல்றதும் அப்படியே அவங்க பேசி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரே ஈக்குவல் மீனிங்ஸா இருக்குது மாதாஜி. சில மாதாஜி புக்க பத்தியே நான் சொல்லல, நீங்க என்ன சொன்னீங்கனாலும் அவங்க சொல்றதும் நீங்க சொல்றதும் சிமிலரா இருக்குங்கிற எங்களுக்கு. ரெண்டுமே பக்தி தானே மாதாஜி, பக்தியனால எல்லாம் ஒண்ணாவே சொல்ற விதம் தான் வேற மாதாஜி, ஆனா சொல்ற கண்டென்ட் அதே தானே மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. மெத்தட் வேணா டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, விப்ரலம்பா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி மறந்து போகுது மாதாஜி. அது அதோட இப்ப கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியல மாதாஜி. சோ விப்ரலம்பான்றதா மாதாஜி லவ் இன் செப்பரேஷன். சிம்பிள். நம்ம லவ் ஆனா நீங்க வந்து லவ் ஆனா வெறும் மாதுரிய ரசன் சொல்லல. இப்போ எக்ஸாம்பிள், சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து விப்ரலம்பாக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டா சொல்லணும்னா அர்ஜுனர் வந்து பாகவதம்ல நீங்க படிச்சோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல என்ன ஆகுது, அர்ஜுனர் வந்து போறாரு இங்க, அவர் வந்து துவாரகா போறாரு. 7 மாசம் அப்ஸ்காண்ட். என்ன விஷயம், அங்க கிருஷ்ணர் வந்து இல்ல அப்படின்னோடனே அவர் வந்து டோட்டலா வந்து என்ன ஆறுது அவருக்கு, அவரால் வந்து மூச்சு காற்று எதுவுமே வரல இல்லையா. சாரி, மியூட் பண்ணிட்டேன் சவுண்ட். அவருக்கு வந்து பேச்சு வரல, மூச்சு வரல, எதுவுமே. அவர் வந்து லவ் தான், பட் என்ன லவ், அது வந்து கோபிகள் லவ் இல்ல, ஸ்நேகிதர் லவ். ஒரு குச்சி வச்சுட்டு சண்டை போடுற கெப்பாசிட்டி அர்ஜுனருக்கு இருக்கு. அது ஒத்துப்பீங்களா? கையிலேயே சண்டை போடுவாரு. உங்களுக்கு எல்லாம் அவருக்கு வந்து வில்லு இருந்தாதான் சண்டை போடுவாரு, இல்லன்னா ஐயோ எனக்கு தெரியாதுன்னு ஓடுற டைப்பா அர்ஜுனா? ஆனஸ்டா கொஞ்சம் ரெண்டு கையால கூட சண்டை போடுறவர். அவர் வந்து கண்ணை மூடிட்டு சண்டை. அர்ஜுனரோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம படிக்கல, பட் படிச்சோம். நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு தடவை எடுக்கிறேன் அர்ஜுனர் குவாலிட்டி. கண்ணு வந்து மூடிட்டு ஃபைட் பண்ற டேலண்ட். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து என்னன்னா குடகேஷான்னு, ராத்திரியிலயும் தூக்கத்திலயும் சண்டை போடுவார் அவரு. அப்படின்னா தூக்கத்துல வந்து கண்ணு தெரியும்ன்றது இல்ல, அவர் பூனை இல்ல, அவர் மனுஷர் தான். ஆனா கண்ணு சவுண்ட் வச்சு அவருக்கு சண்டை போடுற டேலண்ட், ஹை டேலண்டட் பர்சன். அப்படி இருக்கிறவரு 2 கவர்ட் பாய்ஸ் கிட்ட ராணிகள், கிருஷ்ணரோட ராணிகளை சண்டை போடுறதுக்கு காண்டிவ பௌவே அவருக்கு எடுக்க முடியல. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஒண்ணு கிருஷ்ணர் இல்லாத தவிர எல்லாமே விப்ரலம்ப. அதாவது நம்ம கூட ஆகும் இல்ல மாதிரி நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா இருப்போம், ஆனா அவங்களுக்கு முடியல உடம்போ இல்ல, நம்ம எல்லாம் செய்வோம்.
ஆனா அவங்க இல்ல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்மளால எந்திரிச்சு போய் தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது, ரைட்? ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு அவங்கள பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுவோம். அதே மாதிரி கோபிகள் வந்து விரகதாபம்னு சொல்லுவாங்க, விரகதாபம். சோ அது வந்து லவ்ன்ற அஃபேர் லவ்ன்ற மீனிங் இல்ல, அது இல்லாதது. பௌதிக லவ் இல்ல, இப்ப புரியுது மாதாஜி. பௌதிக லவ், பௌதிக கூட விப்ரலம்பம் மாதாஜி, வார்த்தை வந்து விப்ரலம்பம், பௌதிக கூட. ஆனா அது வந்து வெறும் பையன் பொண்ணுன்றது இல்ல. அம்மாவுக்கு குழந்தை இல்லாம ஸ்கூலுக்கு போகுது இல்ல மாதாஜி, உங்க குழந்தைய நீங்க ஸ்கூலுக்கு அமிச்சிங்கல்ல, அந்த டைம் வந்து ஒரே ஃபர்ஸ்ட் டே அமிச்சப்போ எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? போயிருப்பாளா, சாப்பிட்டு இருப்பாளா, வீட்டுல எல்லாம் சமைச்சிங்க, எல்லாம் பண்ணீங்க, ஆனா சமையல்ல போக்கஸ் இருந்துச்சா, அங்க இருந்துச்சா? ஸ்கூல்ல தானே இருந்தீங்க. சோ அது விப்ரலம்பம். பௌதிகத்திலயும் இருக்கு விப்ரலம்பம், அதுதான் விப்ரலம்பம். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம், ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போறச்சே நீங்க எல்லாம் கிளம்புற டைம் வந்து உங்களை வந்து இழுக்கும். ஏதாவது ஒரு டிடி உங்களுக்கு பிடிச்ச டிடியா இருக்கலாம், அது திருப்பதியா இருக்கலாம். திருப்பதி கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். தள்ளு ஜர்கண்டின்றச்சே நம்மளுக்கு துக்கமா வரும். ஐயோ வை ஜர்கண்டினா, ஒரு செகண்ட் ஜர்கண்டியை வெயிட் பண்ணுங்கன்னு தோணிருக்கா? எல்லாருக்குமே சொல்றேன், தெலுங்கு புரிஞ்சவங்க யார் வேணா தெலுங்குல வந்து திருப்பதியானாலே ஜர்கண்டி தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா வந்து ஐயோ இவங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே, அந்த ஒரு ஐயோன்றச்சே வந்து சந்தோஷம் இருக்காது, ஒரு குத்துற பெயின் வரும் ஒரு செகண்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? பிரேமாவசன் கண்ணு ஃபுல்லா தண்ணி நிறைஞ்சாலும் கிளியரா தெரியாது. நம்ம கண்ணுக்குள்ள தண்ணி நினைச்சா தொடச்சா கூட வராது 10 நிமிஷத்துக்கு. அதுதான் காத்திருந்தே நம்ம சாமியை பார்க்க போவோம் மாதாஜி. அவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட இல்ல, இங்க ஒருத்தர் அங்க ஒருத்தர் இருந்துகிட்டு ஜரகண்டிங்கிறப்ப அப்ப நம்ம மனசுல என்ன தெரியுமா, இவ்வளவு நேரம் நம்ம லைன்ல நின்னு காத்துட்டு இருக்கிறோம், இங்க வர்றப்ப துரத்துறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஒரு ஹெவினஸ் ஃபீலிங்க விட ஒரு மனசு பாரம் சொல்லுவாங்க, அது வந்துதான் விப்ரலம்பம். கரெக்டா சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்மால் லெவல்ல தான் சொல்ல முடியுது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நான் என்னதான் ஒரு ஹவர் கிளாஸ் எடுத்து ஒரு ஸ்வீட் இப்படி சாப்பிட்டேன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்வீட் இருக்கு, மலையோ ஒரு ஸ்வீட், அதை நான் இன்னைக்கு உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணானா என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்ட எப்படி இருக்கும், அவ 5 நிமிஷம் சொன்னா, அவ இது என்ன நான் எப்படி சாப்பிடணும்னா அது இப்படி இருக்கும், அது நுரையா இருக்கும், அது சாப்பிட்டேன்னா எப்படி இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் மாதிரியும் இருக்கும், ஜில்லுன்னு இருக்குமா, அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்காது, நுர மாதிரியும் இருக்கும், அப்ப வந்து ஆடை மாதிரி இருக்கும், அப்படியும் இருக்காது, ஒண்ணுமே புரியல. அப்புறமா சொன்னா சாப்பிட்றியா, முடியலையா என்னால, அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சு. உங்களுக்கு புரியுதா? சோ என்னதான் டிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் என் மைண்ட்ல இருக்கிறது உங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, நானும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சோ இந்த விப்ரலம்பம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் முடியும். சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் ஓ அப்படின்னு எனக்கு புரியுது. இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாது. நான் வந்து கரெக்டா சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி சில ஃபீலிங் வந்து நம்ம அனுபவிச்சாதான் தெரியும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. அந்த பேருக்கு எதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சா அந்த விப்ரலம்பன்னு கேட்டு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிக்கிறப்ப நமக்கு அது கண்டினியூஸா எல்லாம் இருந்தது. இப்ப அதை விட்டு போனதுனால கொஞ்சம் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் மறந்து போகுது. சோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஈஷோபனிஷத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு சமரி கிளாஸ் போடுவேன்ல ஒன் டே, அப்ப நான் குரூப்ல போடுறேன், உங்களுக்கு மார்னிங் சொல்றேன். சோ நீங்க சமரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அப்ப உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும். ஆனா பேசாம திருப்பி வந்து நம்ம எல்லாமே திருப்பி பார்த்தாதான் ஞாபகமா இருக்கு. என்ன கிளாஸ் எவ்ரிடே அந்த இப்போ எல்லாம் தெரியும், 1.5 மாசம் ஆகும். நான் இப்பதான் ஈஷோபனிஷத் 5வது ஸ்லோகம் வந்திருக்கேன். சமரி கிளாஸ் எடுப்பேன் இல்லையா, யூசுவலா எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன், தனுஸ்ரீ மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? பாலாஜி மாதாஜி நம்ம யூடியூப் பிளேலிஸ்ட் சைத்தன்ய சரிதமிருதம் பிளேலிஸ்டும் லிங்க்லயே ஆட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. எந்த லிங்க்ல?